सत श्री अकाल दोस्तों। अज असी पढ़ांगे जी बायो जियो कैमिकल साइकल्स। नाम तो कन्फ्यूज नहीं होना, सीधा एक फोटो ते आने आ फोटो तो गल समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह पानी आ, पानी समुंदर तो उठदा जी, बाष्प बन के बदल बनते आ, फिर ठंडा हुंदा है बदल, तो मीह पैंदा आ। ठीक, तो मीह का पानी हौली हौली दरियावां राहीं इस तरह चलदा चलदा फिर समुंदर विच ऐड हो जाता। तो एक की हो गया जी अपने आप विच एक सर्कल, साइकल, चक्कर। हुण देखो, मान लो असी इंसान आ, इंसान नूं पानी चाहिदा। जे पानी समुंदर विच ही कैद होके रह जाए तो गल नहीं ना बननी। ये जिहड़ा चक्कर आ, इस करके सानूं पानी उपलब्ध हुंदा ते पानी के थ्रू ही असी न्यूट्रेंट लैने आ। ये तो सी जी पानी का चक्कर। इस हिसाब नाल होर न्यूट्रेंट जिद्दां हो गए तुहाडे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इन्हां दा भी चक्कर चलदा आ। बस इन्हां नूं आपां हुण हौली हौली पढ़ांगे। ज़्यादा इन्हां दे कैमिकल कंपाउंड के नाम याद रखण की लोड़ नहीं। किस तरह कोई भी न्यूट्रेंट फ्लो करता आ ते किस तरह उसकी अपटेक हुंदी आ, किस तरह एटमोसफेयर में रिलीज़ हुंदा, ये सब कुछ बेसिक गल्लां असीं पढ़ांगे। ठीक है जी, थोड़ा औखा लैक्चर आ ये, पर तुसीं घबराउणा नहीं। खास तौर पर जिहड़े नॉन साइंस वाले बच्चे आ ना, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ कि ਕਹਿੰਦੇ यार ये तो ਸਾਡੇ ਹੁਣ बस की गल नहीं, वो ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ टॉपिक इस तरह के। ਆਪਾਂ टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छड्डना, उत्तों उत्तों जरूर देखना जी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं जी, पेशेंस ला के, सबर ला के। ਜਦੋਂ मैं पढ़दा आ तो तुसीं भी नाल नाल देखो जी। देखो, बायो जियो कैमिकल साइकल्स असीं पहलां चर्चा कीती है कि जीवन के निर्वाह लई एक इकोसिस्टम विच पौष्टिक तत्तां ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ होना जरूरी हुंदा है। ठीक है ना। पौष्टिक तत्त किहड़े? न्यूट्रेंट्स ते एनर्जी का फ्लो बहुत जरूरी आ। सजीव ते निर्जीव आपां कंपोनेंट पढ़े ना, तो जिद्दां हुण असीं आ, मैं बार बार गल करदा, असीं ऑक्सीजन लैंदे आ। ऑक्सीजन लई रैसपीरेशन कीता, कार्बन डाइऑक्साइड छड्डी, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर पौदिਆਂ ने लई, पौदिਆਂ ने फिर ऑक्सीजन छड्डी। तो इस हिसाब नाल ये जिहड़े पौष्टिक तत्त आ उन्हां दा फ्लो हुंदा। सिमिलरली जदों असीं कुछ पौधे खाने आ, सब्जियां खाने, फल खाने आ, तो साडे विच उन्हां दी ऊर्जा आंदी आ। ठीक है जी, इस तरह ऊर्जा का प्रवाह भी हुंदा आ, तो ये जीवन लई बहुत जरूरी है। ठीक, निर्जीव तो सजीव कंपोनेंट तक पौष्टिक तत्तां दा ये प्रवाह एक चक्कर बनाउंदा है। ठीक है ना, इस नाल एक साइकिल बन जाता है, जिस नूं बायो जियो कैमिकल साइकिल कहते हैं। बायो जियो कैमिकल साइकल्स। बायो का मतलब हुंदा जी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वो न्यूट्रेंट आउणा। जियो का मतलब हुंदा जी एटमोसफेयर जां अपना धरती, अर्थ, एटमोसफेयर मीन इंसान तो बाहर दूसरे किसी सिस्टम विच वो चीज़ जानी, जियो। ठीक है ना। जियो इत्थे पहाड़ हो सकते आ, मिट्टी हो सकती है, एटमोसफेयर हो सकता, इस तरह। चलो आपां नाम तो बहुता कन्फ्यूज नहीं होना। इस तरह के साइकिल होंदे आ, चक्कर होंदे आ। आपां हुण इन्हां नूं पढ़ना है जी, देखते हैं हौली हौली। ओके, कार्बन पौष्टिक चक्कर, वाह, कार्बन न्यूट्रेंट साइकिल ये एक हो गया जी। तो नाइट्रोजन पौष्टिक चक्कर, नाइट्रोजन न्यूट्रेंट साइकिल ये दूसरा हो गया जी। ये दो चक्कर ना आर अमंग द इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट साइकल्स। न्यूट्रेंट साइकिल विच कोई इंपॉर्टेंट किहड़े आ जी? नाइट्रोजन वाला ते कार्बन वाला। असीं ये थोड़ा थोड़ा पढ़ांगे जी भी किस तरह ये फ्लो करते हैं। ये दोवें चक्कर समूचे मिट्टी के पौष्टिक चक्कर का जरूरी हिस्सा हैं। ठीक है जी। पौष्टिक चक्कर दीयां किस्मां, हाँ, ये जिहड़े चक्कर आ, साइकिल आ, उन्हां दीयां किस्मां किहड़ियां हो सकदियां? ये गैस वाले सिस्टम हो सकते आ, तलछट जां सैडीमेंटरी हो सकते आ। गैस वाले चक्कर विच जिहड़ा वायुमंडल आ, एटमोसफेयर जां हाइड्रोसफेयर, समुंदर वगैरह, ये रिजर्वायर हुंदा आ। रिजर्वायर भाव एक जिथे मेजोरिटी ज़्यादातर ये वाला न्यूट्रेंट रहिंदा आ। रिजर्वायर ये रखदा जी अपने आप विच भंडार। सैडीमेंटरी विच धरती की क्रस्ट, धरती की उपरली क्रस्ट हुंदी है जी भंडार। तलछट जां अंग्रेजी विच तुसीं ना आ टर्मिनोलॉजियां समझ लैणियां जी, ज़्यादा ईजी आ अंग्रेजी विच। सैडीमेंटरी चक्कर विच की हुंदा,
ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਰਸਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਸੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਰਸਟ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ, ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਂ ਆਪੂਰਨ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰਫੈਕਟ, ਜੇ ਲੇਟ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਪਰਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੱਕਰ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਚੱਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚੱਕਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਗੈਸੀ ਚੱਕਰ। ਗੈਸੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਕਲ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਢੇਰ ਪਾਇਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਲ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਈ, ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਬਾਸ਼ਪ ਬਣਿਆ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਉਡ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਲਾਉਡ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾਉਡ ਠੰਡੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਵਾਸ਼ਪ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ। ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਟਰਾਂਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੇ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਚੱਕਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਭਾਵ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪਾਣੀ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, CO2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਆ ਜੀ CO2, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕਾਰਬਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ CO2 ਨੂੰ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਮਰ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਰ ਗਏ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆ ਜੀ, ਦਰਖਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲਏ, ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਪਲਾਂਟ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੌਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ CO2 ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਹ ਲਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। CO2 ਆਪਣੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ CO2 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਚੱਕਰ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। UPSC ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਕੀਤੀ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਬੀਵੋਰਸ, ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ। ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ, ਚੀਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਭਾਵ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲਈ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਭੋਜਨ ਟੁੱਟਿਆ, CO2 ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ। ਆ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਘਟਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਘਟਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ CO2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ,
विघटन सड़ना उन्हां दुबारा वायुमंडल विच वापस परत जाता है। ये आम तौर पर एक छोटी म्याद वाला छोटे टाइम पीरियड वाला चक्कर हुंदा है। ठीक है ना। जे तां इत्थे तक असीं पढ़िया मीन एटमोसफेयर तो पौदिਆਂ ਵਿੱਚ, पौदिਆਂ तो जीवां ਵਿੱਚ, जीवां तो फिर एटमोसफेयर ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਦੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕਾਰਬਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਕੂਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅਨਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। ਅਜਿਹਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆ ਡੈਡ ਪਲਾਂਟ, ਡੈਡ ਐਨੀਮਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੜੇ ਗਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦਲਦਲੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਮਾਰਸ਼ੀ ਸੋਇਲ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਦਲਦਲ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜੇ ਚਲ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਦਲਦਲੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਜ਼ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਇਨ ਬਾਟਮ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਐਕੁਐਟਿਕ ਸਿਸਟਮਸ, ਐਕੁਐਟਿਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਲਦਲੀ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਵਿਘਟਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟੇਗਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਉਸਲਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਬਨ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰੌਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਰੋਜ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਕੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਰੋਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਕਾਰਬਨ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਕਲ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਕੰਸੈਪਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਰੇ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਜਾਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਕਾਰਬਨ ਆ ਉਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਇਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹ। ਥੋੜਾ ਟਫ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।